علیکم، میں ہوں کرن بٹ۔ پاکستانی ورکرز دنیا کے کسی بھی حصے سے زیادہ خلیجی ملکوں میں کام کرتے ہیں۔ ان ملکوں میں سعودی عرب، UAE، قطر، کویت، عمان اور بحرین شامل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 55 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ان ملکوں میں موجود ہیں۔ آپ کا بھی کوئی نہ کوئی عزیز رشتہ دار یا جاننے والا ان ممالک میں ضرور کام کر رہا ہوگا۔ خلیجی ملکوں میں کفیل اور اقامے کی وجہ سے ورکرز کے ساتھ برے سلوک کی خبریں بھی آتی ہیں۔ کفیل کسی کا پاسپورٹ ضبط کر لیتا ہے تو کسی کو اوور ٹائم کے پیسے نہیں ملتے، کبھی رہائش اور کھانے کی سہولتیں معاہدے کے مطابق نہیں دی جاتی، تو کبھی معاہدے میں لکھے کام کی بجائے کوئی اور کام لینا شروع کر دیا جاتا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ خلیجی ملکوں میں غیر ملکیوں کو عام شہریوں والے حقوق حاصل نہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا انہیں سوشل پروٹیکشن حاصل ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو انہیں کون سی سہولتیں ملتی ہیں؟ کیا ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو مقامی شہریوں کو میسر ہیں؟ اور اگر نہیں تو کمی کہاں ہے اور بہتری کی گنجائش کتنی ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ خلیجی ممالک میں پاکستانی ورکرز کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سماجی تحفظ یا سوشل پروٹیکشن کیا ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اس میں صحت کی سہولت، علاج معالجہ، بیماری یا حادثے کی صورت میں مالی مدد، ماں بننے پر سہارا، بڑھاپے میں پینشن، معذوری کی صورت میں سپورٹ کرنا شامل ہے۔ اگر خاندان کا کفیل دنیا سے چلا جائے تو اہل خانہ کو معاشی تحفظ بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں نے اس حق کو تسلیم کیا اور اپنے شہریوں کے لیے مؤثر نظام بنایا۔ جب بات آتی ہے خلیجی ممالک کی تو صورتحال کچھ مختلف نظر آتی ہے۔ زیادہ تر پاکستانی ورکرز کو ان سہولتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا جن کے وہ حقدار ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ممالک میں ورکرز کے لیے میڈیکل انشورنس لازمی ہے۔ کچھ جگہ بے روزگاری الاؤنس بھی موجود ہے، لیکن زیادہ تر پاکستانی ان سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ زبان کی رکاوٹ، قانونی پیچیدگیاں اور کفیل کا دباؤ انہیں اپنے حق سے دور رکھتا ہے۔ خلیجی ممالک میں موجود پاکستانی دن رات محنت کرتے ہیں، یہ دھوپ میں پسینہ بہا کر اپنے وطن کو اربوں ڈالر بھیجتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر انہی ورکرز پر مشکل وقت آ جائے، وہ بیمار ہو جائیں، حادثے کا شکار ہو جائیں، بڑھاپے میں سہارا چاہیے ہو، تو کیا ان کے پاس وہی سہولتیں ہیں جو خلیجی ملکوں کے شہریوں کی ہیں؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ خلیجی ممالک اپنے شہریوں کو پینشن، فیملی الاؤنس، بے روزگاری کا وظیفہ اور ہیلتھ انشورنس تک دیتے ہیں۔ غیر ملکی ورکرز خاص طور پر پاکستانی ان سب سے محروم ہیں۔ ان کے لیے زیادہ تر سہولتیں صرف اس وقت تک ہیں جب تک وہ نوکری کر رہے ہیں۔ اس دوران بھی انہیں صرف وہی سہولتیں ملتی ہیں جو ان کے کانٹریکٹ میں شامل ہوتی ہیں۔ عام طور پر ہر پاکستانی کو مکمل انشورنس بھی نہیں ملتی، بے روزگاری الاؤنس تو دور کی بات ہے۔ جو تھوڑی بہت سہولتیں ملتی بھی ہیں، اگر نوکری گئی تو یہ سہولتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر ورکر بیمار ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ساری ذمہ داری کمپنی پر ہے۔ بڑی کمپنیاں تو سہولتیں دے دیتی ہیں، لیکن چھوٹی کمپنیاں یا کفیل اکثر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات کمپنی بند ہو جاتی ہے یا بھاگ جاتی ہے اور ورکر خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ ایسے حالات میں قانونی چارہ جوئی تو ممکن ہے، لیکن لمبا اور مہنگا عمل ہونے کی وجہ سے زیادہ تر ورکر مجبور ہو کر اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کی نوکری چلی جائے اور اسے کسی قسم کا بے روزگاری الاؤنس نہیں ملتا اور نہ ہی اس کی زندگی میں فیملی الاؤنس جیسی کوئی سہولت ہوتی ہے، ذرا سوچئے، ایک پاکستانی مزدور جو اپنی جوانی دبئی، ریاض یا مسقط میں گزار دیتا ہے، بڑھاپے میں اس کے پاس کیا سہارا ہے؟ کوئی پینشن نہیں، کوئی خاندانی سہولت نہیں، صرف ایک اینڈ آف سروسز بینیفٹ ملتا ہے، یعنی نوکری کے اختتام پر ایک مخصوص رقم۔ لیکن یہ رقم کتنی ہے؟ اکثر اتنی کہ اس سے صرف چند مہینے ہی گزارے جا سکتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں ہر طرف اندھیرا ہی نہیں ہے، کچھ امید افزا چیزیں بھی موجود ہیں۔ تمام خلیجی ممالک میں ویج پروٹیکشن سسٹم کے تحت ورکرز کی تنخواہیں براہ راست بینک اکاؤنٹ میں منتقل کی جاتی ہیں۔ اس سے کوئی کفیل ناجائز تنخواہ نہیں کاٹ سکتا اور نہ ہی اس میں تاخیر کر سکتا ہے۔ کسی تنازع کی صورت میں تنخواہ کا پورا ریکارڈ بھی بینک سے منگوایا جا سکتا ہے۔
हेल्थ इंश्योरेंस भी तमाम खलीजी ममालिक में किसी न किसी सूरत में दी जाती है। यूएई ने मुल्क में बेरोजगारी इंश्योरेंस भी मुतारिफ करवा दी है। इसके तहत नौकरी खत्म होने की सूरत में कुछ महीनों तक माली मदद मिलती है। ओमान ने भी गैर मुल्की वर्कर्स को कौमी सोशल इंश्योरेंस सिस्टम में शामिल करने का मंसूबा बनाया है। बहरीन और सऊदी अरब में भी हादसात और बीमारी के लिए वर्क प्लेस इंश्योरेंस बढ़ाई गई है। ये इकदाम छोटे हैं, लेकिन इन्हीं को अगर वसी किया जाए तो पाकिस्तानी वर्कर्स को बड़ी सहूलत मिल सकती है। यहाँ एक तशवीशनाक पहलू भी है। ज्यादातर खलीजी ममालिक में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए ये निज़ाम बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि सहूलतें तो हैं, लेकिन कीमत ज्यादा और मेयार हमेशा एक सा नहीं रहता। इसीलिए मुकामी और गैर मुल्की के दरमियान फर्क मजीद बढ़ जाता है। यही वजह है कि माहिरीन कौमी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। खलीजी ममालिक ने वर्कर्स को ज्यादतियों से बचाने के लिए सख्त फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। हालिया चंद महीनों में ऐसे कई केसेस में आजरों को भारी जुर्माने और कैद तक की सजाएं दी गईं। अबूधाबी की अदालत ने एक कंपनी को तनख्वाहों और अलाउंसेस के 15 लाख दिरहम वर्कर को अदा करने का हुक्म दिया। मुलाजिम ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इसके पास कंपनी के साथ 3 साल तहरीरी मुआहदा मौजूद है। इसमें इसकी माहाना तनख्वाह 75,000 दिरहम दर्ज थी। कंपनी ने मुसलसल अदायगियों में कोताही की और इसे तनख्वाह से महरूम रखा। अदालत ने कंपनी का दिफा मुस्तरद करते हुए भारी रकम अदा करने का हुक्म दिया। इसी तरह दुबई में 27 साल नौकरी करने वाले गैर मुल्की मुलाजिम को इंसाफ मिल गया। दुबई की अदालत ने कंपनी को हुक्म दिया कि वो रिटायर्ड मुलाजिम को 3,36,000 दिरहम अदा करे। ये रकम एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स की मद में देने का हुक्म दिया गया है। निजी कंपनी ने 27 साल नौकरी के बाद एंड ऑफ सर्विस फंड देने से इनकार कर दिया था। बहरीन की पहली हाई क्रिमिनल कोर्ट ने 2 अजरों को 3-3 साल कैद और 1,000 बहरीनी दिनार जुर्माने की सजा सुनाई। इन अजरों पर गैर मुल्की मजदूरों को जबरी मुशक्कत पर मजबूर करने का इल्जाम था। अदालत ने सजा पूरी होने के बाद एक खातून मुल्जिमा को मुल्क बदरी का हुक्म भी दे दिया। मुतासरा मजदूरों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मुल्जिमों ने इन्हें धोखे से ऐसे कामों पर लगाया था जो मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इनसे तवील औकात में बगैर उजरत के काम कराया और मुसलसल धमकियां देते रहे। अबूधाबी की अदालत का मुलाजिमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक एक अहम फैसला। एक खातून मुलाजमा को इसके साबिका अजर से 4,54,884 दिरहम दिलवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि मुलाजमीन अपनी पूरी मुलाजमत के अरसे के दौरान ना ली गई छुट्टियों की मुकम्मल तनख्वाह के हकदार हैं। आम तरीन सवाल ये है कि खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी कैसे यकीनी बनाई जा सकती है। सबसे पहले पाकिस्तानी खलीजी ममालिक के साथ नए मुआहदे करते वक्त पाकिस्तानी वर्कर्स की सोशल प्रोटेक्शन को तरजीह दें। दूसरा, पाकिस्तानी सफारत खाने और कौंसल खाने सिर्फ पासपोर्ट बनाने या इमिग्रेशन के काम तक महदूद न रहें। रूटीन के फंक्शंस और तकरीबात से वक्त निकाल कर पाकिस्तानी वर्कर्स के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ाल किरदार अदा करें। तीसरा, पाकिस्तान में ऐसे इदारे बनाए जाएं जो वर्कर्स को जाने से पहले तरबियत दें, इनको इनके हकूक समझाएं और बहरान के वक्त फौरी मदद फराहम करें। हमारे पाकिस्तानी वर्कर्स खलीजी ममालिक में अपनी मेहनत से अपना और अपने खानदान का सहारा बने हुए हैं। अगर इन्हें सोशल प्रोटेक्शन ना मिले तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मुस्तक़बिल में ऐसे मुआहदे लाजमी हैं जिनमें पाकिस्तानी वर्कर्स को पेंशन, फैमिली बेनिफिट्स और दूसरी समाजी सहूलतें दी जाएं। एक सेहतमंद और महफूज वर्कर ही बेहतर काम कर सकता है और यही दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी भाई बहनों तक ये बात पहुंच सके। अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ के साथ कौन कौन से फ्रॉड होते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप अपनी बीवी को यूएई बुलाना चाहते हैं तो सारा प्रोसेस जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।